वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जगत तारक गुरु नानक देव जी महाराज एक वारी भाई मरदाने ते भाई बाले नूं अपने नाल लैके एक ऐसे पिंड विच पहुँचे जो ठग्गां दा पिंड सी। इस पिंड दे लोग आए गए जो यात्री हुंदे सन, उन्हां नूं अपने घर ठहराण दे बहाने रात नूं लुੱਟ लैंदे सी ते उन्हां नूं मार के उन्हां दीयां लाशां बिल्ले लगा दिंदे सी। सतगुरु जी इन्हां दा उद्धार करन वास्ते ही आए सन। सतगुरु जी ने अपना भेष वटा लिया, भाई मरदाने ते बाले दा भेष भी बदलवा दिता। ये पिंड दे लोग सतगुरु जी नूं पहचान न सके। पिंड दे चौधरी ने मोटी असामी तक के सतगुरु जी नूं अपने घर आउण दा आमंत्रण दिता। सतगुरु जी नूं लैके भाई बाले मरदाने नूं लैके अपने घर पहुँचया ते अपने साथियां नूं इन्हें घर तो बाहर ही लुका दिता कि रात नूं जदों ये मुसाफिर सो जाणगे तां इन्हां नूं मार के इन्हां दा धन असबाब मैं लुੱਟ लवांगा, फिर तुसीं आना ते असीं इन्हां दीयां लाशां बिल्ले ला देवांगे। साध संगत जी, सतगुरु जी दा सब कुछ जानी जान सन। उन्होंने भाई मरदाने नूं पहले ही समझा दिता कि मरदानिया, ये पिंड दे लोग चंगे नहीं हन। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो तैनूं कुछ भी खाण वास्ते देन, वो खावी ना। सतगुरु जी जदों चौधरी दे घर पहुँचे तो चौधरी दुध विच जहर मिला के सतगुरु जी वास्ते भाई बाले मरदाने वास्ते लैके आया। सतगुरु जी दे अगे रख के मत्था टेकिया ते आख्या भी प्रवान करो जी। सतगुरु जी मुस्कुरा पे ते भाई मरदाने नूं कहन लगे, भाई मरदानिया रबाब बजा, कीर्तन करिए। हुण सतगुरु जी ने तां कीर्तन करना शुरू कर दिता। सतगुरु जी की ऐसी लिव जुड़ी, अद्धी रात तो भी उत्ते समा हो गया। हुण ये चौधरी बैठा बैठा सतगुरु जी दे सौण का इंतजार कर रहा है, दुध पीण का इंतजार कर रहा है भी दुध पी के इन्हां दी मौत हो जावे ते मैं सारा धन असबाब लुੱਟ लवां। लेकिन सतगुरु जी नूं नींद कित्थों आवे। सतगुरु जी नूं तो ऐसा नाम दा रंग चढ़िया कि सवेरा ही होण ते आ गया। बैठा बैठा जो चौधरी सी ना साध संगत जी, उसनूं ही नींद आ गई। वो गहरी नींदे सो गया ते सतगुरु जी भाई बाले मरदाने नूं नाल लैके घरों बाहर निकल गए। जदों सवेरा होया, इहदे साथी आए ते आके जगाया। ये हैरान हो गया भी वो कित्थे चले गए। वो कहन लगे भी तू सानूं झूठ बोलदा है, तू उन्हां मुसाफरां नूं मार दिता है, उन्हां दीयां लाशां लको लियां ते सारा धन अपने कोल रखना चाहता है। चौधरी ने कहा मेरे ते भरोसा करो, वो सानूं धोखा दे के चले गए हैं, चलो उन्हां नूं लभीए। हत्थ विच सोटियां डांगां लैके ये चौधरी ते इहदे दो साथी, ये तीनों जने पिंड तो बाहर एक जंगल सी, उहदे लागे पहुँच गए। हत्थ विच छुरा भी सी इन्हां दे। अगे जाके वेख्या सतगुरु जी ते भाई बाला मरदाना तुरे जा रहे सन। इन्हां ने जाके घेर लिया। बड़े उच्ची आवाज़ विच बड़े रोब नाल चौधरी ने आख्या, ठहर जाओ, सानूं धोखा दे के चले हो। जिन्ना भी तुहाडे कोल धन दौलत है ना, साडे हवाले कर दो, नहीं तो हुणी तुहानूं मार देंगे। सतगुरु जी मुस्कुरा पे कहन लगे, चौधरी जी धन दौलत लैण तो बाद भी किहड़ा तुसीं सानूं छड्डना है, मार तां तुसीं देना ही है। अगर दे दईए धन दौलत तां भी मार देना, ना दईए तां भी मार देना। पर असीं ये चाहते हाँ, बेशक तुसीं साडा सारा धन दौलत लै लो, पर साडी एक इच्छा पूरी कर दिओ मरण तो पहलां। चौधरी कहन लगा की इच्छा है। सतगुरु जी कहन लगे असीं चाहते हाँ कि सानू मारन तो पहला साडी जो चिखा है ना, तुसीं साडे सामने तैयार कर दिओ। चौधरी कहंदा भी तुसीं सानू मूर्ख समझदे हो, पहला मरण तो पहला चिखा कौन तैयार करवांदा है। सतगुरु जी कहंदे साडी इच्छा पूरी कर दिओ, असीं तुहानूं सारा धन दौलत दे देंगे बिना ना नुक्कर कीते। इन्हां ने तिन्नां ने मिल के छेती छेती लक्कड़ां इकट्ठियां कीतियां, चिखा तैयार कर दित्ती। हुण सतगुरु जी कहन लगे बई असी अपनी चिखा तां तैयार करवाई है कि साडे मरण तो बाद किते साडियां लाशां इत्थे जंगलां 'च ही ना रुलदियां फिरन। ते हुण तुसीं लांभू दा भी भाव अग दा भी इंतजाम करो सानू लांभू लाउण वास्ते। चौधरी कहन लगा कि सानू पागल ना समझो, क्योंकि तुसीं ये सोचदे हो इत्थे आस पास तक किते कोई अग है नहीं, असी अग लैण जाइए तो तुसीं पिछे दौड़ जाओ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਹ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤੱਕਿਆ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਵਣੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰਆਂ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਿਖਾ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ 4 ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰਆਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰਆਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਦੰਡ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ, ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਰੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਗਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਠੱਗ ਦੋਨੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਵਗਣ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਰਖੋ, ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਨੀ ਪੈਰੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।